예, 우리 다 같이 일어나셔서 함께 찬양하시겠습니다. 오늘은 찬양 팀들이 많이 참석을 못했습니다. 찬양 리더들이. 그래서 우리가 여러분들이 함께 부르시고, 몸이 불편하신 분들은 앉아 계셔도 됩니다.
다음에는 439장 십자가로 가까이 나를 이끄시고 거기 흘린 보혈로 전개하옵소서.
오셔서 천국 길을 내가지 항상 Please be seated. 사도신경 고백합니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 교독문 19번을 교독합니다. 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다. 내가 입을 열지 아니할 때에 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였도다. 주께 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 이로 말미암아 모든 경건한 자는 주를 만날 기회를 얻어서 주께 기도할지라. 주는 나의 은신처 이오니 환난에서 나를 보호하시고 너희 의인들아 여호와를 기뻐하며 즐거워할지어다. 아멘. 아멘. 이 시간에는 우리 타미 권사님 나오셔서 기도해 주시겠습니다. Good morning. Let us pray. Gracious and loving God, we gather in your presence this morning with hearts full of gratitude. Thank you for the gift of this new day, for the breath in our lungs and the opportunity to worship as one body in Christ. Heavenly Father, I ask that you come into each of our hearts and prepare us to listen to your word. And as we enter this sacred place, quiet our minds and open our hearts. Let your Holy Spirit move among us, renewing, guiding, and drawing us closer to you. May our songs, our prayers, and the message we receive be pleasing to your sight. Help us to love one another more deeply, to serve more faithfully, and to reflect your grace in all we do. I pray for our Korean American Methodist Church in Albuquerque. We will trust in you and believe that you are have the ultimate plan for this church. Let's all continue to lead true Christian lives and build this church so others can come into your family. In everything that we do, it is my prayer that we surrender to you and cooperate with your will and prompting of the Holy Spirit. I ask that you send the Holy Spirit to all members and to help us grow closer to you and love you with all our hearts. Thank you for our pastor, our elders, and our lay members. Please guide their directions and leadership in this church. I pray for our youth and children ministry
and our Sunday school teachers and volunteers. Please give everyone the passion, energy, and strength to educate and instruct our youth and children. I ask that our young ones be filled with the Holy Spirit and grow up to become good and faithful servants and joyful stewards of your kingdom. And please protect them and help them and stay away from temptation and sin. And I pray for all individuals and families here in our church. And I pray for all the people suffering or struggling. And please comfort them and give them hope. For those who are away, I ask for their safety wherever they go. And for those new to your word, please give them guidance and understanding so that they can truly accept you into your lives. And please bless our families within our church. And I ask that you help us all support, cherish, and love each other. God of mercy, our world is hurting. There is war, injustice, fear, and pain all among us. Sometimes it feels overwhelming, but we know that you're near. Bring peace where there's conflict, healing where there's suffering, hope where there's despair. Give strength to the helpers, wisdom to the leaders, and compassion to all of us. Use us to be agents of love in this world that needs it so much. We trust that you are still at work even when there is brokenness. Let your peace and justice flow. We offer this time to you, Lord, and invite you to be glorified in all that takes place. In the name of Jesus Christ, our Savior and Redeemer, we pray, amen. 시간에는 헌금 봉헌하는 시간입니다. 찬송가 43장 부르시면서 준비하신 예물 봉헌하시겠습니다. 헌금위원은 앞으로 나와주시기 참되신 삼일체 다 찬송 부르자. Today unweary nations, the heavenly manifold, unholy convocations, the silver trumpet calls, where gospel light is glowing with pure and radiant beams, and living water flowing with so refreshing streams. 이 주 일지킴으로 새 은혜 입어서 영원히 쉬는 곳에 다 올라갑시다. 성부께 찬미하고 성자와 또 성령 성부 삼일체 다 찬송 부르자. 아멘. 아멘. 다 같이 일어나셔서 감사로 주께 드리네. 아멘. 하나님, 이 시간 드리는 시간입니다. 하나님 앞에 우리의 마음을 드리고, 하나님 앞에 우리의 믿음을 드리고, 하나님 앞에 우리의 헌신과 봉사와
예물을 올려 드립니다. 하나님 받으시옵시고 하나님 저희들의 심령 가운데에 아버지 하나님 기도의 제목도 이 시간 받아주시어서 가정을 위한 기도와 교회를 위한 기도와 직장과 기업을 위한 기도와 건강을 위한 기도, 회복을 위한 기도 하나님 이 시간 받아주시어서 살아계신 하나님께서 우리의 기도를 들어주시고 살아계신 하나님께서 우리를 눈동자같이 지켜보고 계시고 살아계신 하나님께서 우리에게 채우시고 인도하심을 체험하며 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 하나님 우리는 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는 때로는 둔한 존재들입니다. 하나님 우리의 눈을 열어주시고 귀를 열어주시어서 우리를 향하신 하나님의 뜻을 바로 깨닫게 하시고 하나님 말씀에 순종하여 세상 살 때에 하나님의 자녀로서 담대하게 세상을 이겨나가게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 플리스피스리 자리에 앉으시기 바랍니다. 예, 이 시간에는 환영 및 교회 소식 시간입니다. 오늘 처음 방문하신 분들 소개를 해드리겠습니다. 먼저 우리 정규철, 정옥주, 정수지 일어나셔서 우리 박수로 환영 받으시기 바랍니다. 예, 주님의 이름으로 환영합니다. 감사합니다. 네. 다음에는 우리 김진광 집사님 잠깐 일어나셔서 또 박수로 환영 받으시기 바랍니다. 주님의 이름으로 환영합니다. 예. 끝나시고 우리 서로들 또 사랑의 인사 나누시기 바랍니다. 주부에 있는 광고 말씀 참조해 주시기 바랍니다. 오늘은 성령 강림 후 셋째 주일입니다. 그리고 넘버 2에 보시면 뉴멕시코 한인을 위한 광야의 소리 7, 8호를 모집합니다. 여러분들 많은 우리 교들 원고를 써주시기를 바라고요. 여기 이메일로 또는 이경화 장로님께 보내주시면 감사하겠습니다. 넘버 3에 보시면 선교부에서는 유럽에서 선교하시는 40여 명의 감리교 목회자들을 위한 선교비를 매년 5,000불씩 보내기로 했습니다. 이 선교 사역에 물질적으로 동참하시기를 원하시는 분은 유럽 선교비라 적어서 헌금하시기 바랍니다. 지난번에 이성철 목사님 이 중심으로 하셔서 이제 진행하시는 건데 그 이후로 우리가 이미 또 무명으로 첨부를 보내신 분이 헌금하신 분이 계십니다. 그래서 저도 이 선교에 그동안은 보내기만 했는데 직접 가서 동참해서 우리 목회자들에게 격려하려고 이번 9월 말에 열리는 헝거리에 그 세미나에 인도하러 갑니다. 기도해 주시기 바라고 저도 이 선교에 동참하기 위해서 선교 헝거리에 가는 유럽 선교라 그러면은 지금 이제 제가 보니까는 헝거리도 있고 또 지금 전쟁이 일어난 어디지요? 우크라이나. 우크라이나도 있고 우크라이나에서 목회하시는 분도 계시고 또 뭐 영국 불란서에서도 프랑스에서도 목회하시는 분들이 계시고 지금 뭐 미국 유럽의 많은 교회들이 거의 뭐 문 닫을 지경으로 힘들어하고 있습니다. 그래서 거기서 선교하신 우리 목회자들 위해서 기도도 해주시고 그 다음에 협조도 해주시기 바라고요. 예. 그다음에 넘버 4에 보시면 새벽 예배 인터넷 문제로 하루씩 밀리고 있는 것 여러분 기억해 주시기 바라고요. 여전히 우리가 방송 문제가 조금 있을 때마다 듣기에 불편하실 경우가 있을 수도 있습니다. 양해해 주시기 바랍니다. 아마 7월 달에는 공사가 다 끝날 예정입니다. 넘버 5에 속장 모임 매월 둘째 주 토요일에 있고 넘버 6에 사역 위원장 모임 매월 셋째 주 주일 오후 12시 50분에 있습니다. 다음에 넘버 7에 보시면 오늘
마지막 주일인데 6월 마지막 주일 예배 후에는 아이들을 위한 축복기도 시간이 있습니다. 예. 그리고 넘버 8 영상 카드, 출석 카드 준비되어 있고요. 그리고 우리 혜민이가 돌아왔지요. 예, 우리가 한 달 동안 우리 라즈웰에 갔다 왔는데 인턴하느라고 그동안 또 우리가 항상 자리가 비면 또 땜빵으로 해주시는 우리 김한숙 권사님께서 예, 우리 뒤에서 스크린을 다 파워포인트를 만들어서 그동안 한 달 동안 수고해 주셨습니다. 우리 다음에는 우리 혜민이가 이제 또 맡아서 하고 필요한 거 예를 들면 뭐 영문도 찬송가에 들어가고 그런 것들도 잘 해줄 겁니다. 기대가 됩니다. 예. 다른 광고 말씀 없으시면 우리 오늘 주신 하나님의 말씀 같이 한 가지 더 있네요. 우리 병석군이 우리 병석 형제가 자동차 사고가 나가지고 그래서 지금 오늘 못 왔습니다. 여러분 위에서 기도해 주시기 바라고요. 예, 우리 새벽 예배 참석하신 분은 아시겠지만은 파란불에 그것도 뭐 맨 앞에 가는 게 아니라 세 번째 차로 뒤따라 갔는데 옆에서 트럭이 와가지고 그 트럭도 뭐 엔진이 이제 뭐 다 부서질 정도로 세게 부딪혀서 우리 병석이가 나올 수가 없어서 그냥 기계로 문을 짝을 뜯어가지고 그리고는 이제 UNM의 이머전시로 갔습니다. 갔다가 그날 진찰 다 받고 그 뭐 특별히 이상이 있는데 없다 그래서 퇴원은 했는데 유리 파편들이 몸에 박혀가지고 조금 이제 그거 빼느라고 좀 고생을 한다고 그러고 그래요. 그래서 우리 병석 형제 위해서 기도해 주시고요. 예수님 믿는다고 사고 안 나는 건 아닙니다. 감사한 거는요. 다 집으로 왔어요. 그날 저녁에 와서 집에서 이제 빨리 회복될 수 있도록 기도해 주시고요. 예, 저희도 보면 저희 집사람 어제 속해 갔다가 오는 길에 또 차가 또 사고가 나가지고 토잉을 하고 뭐 그래서 이제 있는데 일들이 벌어집니다. 그래도 우리는 좌절하지 않을 것은 하나님께서 그런 가운데서도 지키시고 보호하실 줄로 믿습니다. 아멘. 예. 그럼 오늘 주신 하나님의 말씀 같이 교독합니다. 로마서 7장 14절에서 25절의 말씀입니다. 로마서 7장 14절에서 25절을 같이 교독합니다. 로마서 7장 14절 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸도다. 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 행하면 내가 이로써 율법이 선한 것을 시인하노니 내 속 곧 내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없도다. 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니요 내 속에 거하는 죄니라. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴? 아멘. 찬송가 같이 부릅니다. 286장입니다.
주 예수님 내 맘에 오사 내 마음에 새 힘을 주사 늘 기쁘게 하소서. 사랑의 주 내 마음속에 찾아오사 내 모든 죄 사하시고 내 상한 맘 고치소서. 주 예수님 내 맘에 오사 내 소원 다 아시고 내 무거운 짐 맡아주사 참 평안을 주소서. 사랑의 주 내 마음속에 찾아오사 내 모든 죄 사하시고 내 상한 맘 고치소서. Come into my heart, blessed Jesus, and take all my guilt away. Then smiles out in thy presence when breaks thine eternal day. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. 주 예수님 내 맘에 오사 내게 인도하시고 주 성령을 내 맘에 채워 늘 충만케 하소서. 사랑의 주 내 맘속에 찾아오사 내 모든 죄 사하시고 내 상한 맘 고치소서. 아멘. 아멘. 기도드리시겠습니다. 사랑의 주님 감사합니다. 오늘은 저희들에게 또 사탄을 이기는 법, 또 우리 옛 자를 이기는 법에 관해서 또 말씀을 주십니다. 우리 마음의 문이 열리게 하시고 말씀 속에 깨닫는 지혜가 있도록 진리의 성령께서 우리 가운데 함께하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 네, 여름에는 제가 여기 나와서 여러분 괴테라는 사람 들어보셨어요? 이름 괴테. 네, 괴테 책 중에 기억나시는 거 있나요? 뭐 사랑의 편지 하나 있지요? 젊은 베르테르의 슬픔 해가지고 저도 고등학교 때 읽었던 기억이 납니다. 이 괴테라고 하는 독일의 이제 글 쓰는 사람 문학가인데 이 사람이 한 얘기가 뭐가 있냐면은 많은 사람들이 쓸데없는 거 많이 알고 정말 중요한 거를 모르고 있다 그런 얘기를 하고 있어요. 그래서 그 말을 가만히 이제 제가 이제 생각을 해보면서 오늘 제목하고도 연관이 되겠구나. 여러분 우리는 이제 오늘 계속 주일마다 뭐에 대해서 배우냐면 우리 크리스찬의 기본적인 삶이 무엇인가라는 책자를 가지고 우리가 교회 다니면 아주 기본적이고 기초적인 걸 우리가 알아야 되는데 우리의 신앙의 신앙 기본이라고 하는 것에 대해서 같이 우리가 풍요로운 삶이라고 하는 책으로 같이 연속 설교를 하고 있습니다. 그 책에 오늘
오늘 내용의 핵심은 이제 구과에 있는 옛사람을 이기는 법과 그 다음에 새 사람을 이기는 법, 요 둘을 가지고 같이 이제 말씀을 나누고자 합니다. 그래서 오늘은 이제 사탄, 즉 사탄을 이기는 법, 사단을 이기는 법, 그 다음에 옛사람을 이기는 법에 관한 말씀인데, 자, 먼저 사탄이라고 하는 것은 우리가 지난번에 영의 세계를 통해서 다 계속 몇 주 동안 우리가 봤는데, 오늘 사탄은 성경이 어떻게 말하고 있는가? 요한복음 8장 44절을 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 예, 그는 처음부터 살인한 자요. 그 다음에 그가 거짓말쟁이요. 예수님 말씀이거든요. 여기서 그는 누구를 가리키냐면 사탄을 가리키는 거예요. 여러분 창세기 2장에 보면은 2장, 3장. 3장에 보면은 뱀이 사탄이라고 하는 이 뱀이 아담과 하와에게 다가와서 그리고는 말을 건넸습니다. 그런데 말의 내용을 뱀이 하는 내용을 가만히 보면은 하나님의 말씀이 아니라 뱀이 하나님의 말씀을 변동시켜 가지고 그러니까 오늘 성경 표현대로 하면 거짓말을 아담 하와에게, 특별히 하와에게 이 거짓말을 했던 거지요. 하와는 이 뱀의 말, 사단의 말을 듣고 그리고는 이제 사단이 뭐라고 물었냐면은 그 선악과 따먹어도 뭐 하지 않는데요, 죽지 아니하리라라고. 하나님은 뭐라 그러면 정령 죽으리라 했는데 그 죽지 않는다, 오히려 하나님처럼 된다고 하는 거짓말에 아담과 하와는 그냥 사탄의 거짓말에 빠져가지고 그리고는 죄를 범하게 된 거지요. 그래서 성경에 나타나는 처음에 사탄의 첫째 특징은 거짓말쟁이, 두 번째 특징은 살인한 자라는 거예요. 뭘 살인했을까? 하나님이 죽는다 그랬거든요. 근데 아담과 하와가 선악과를 따먹고 그것이 무슨 독약처럼 그냥 즉각적으로 반응이 일어나서 그냥 쓰러져 죽은 게 아니라 멀쩡히 살았어요. 그럼 뭐가 죽었을까? 성경식으로 얘기하면 영이 죽은 겁니다. 에베소서 3장 1절에 보면은 바로 우리 모두는 하나님이 없는 우리들은 우리의 영이 죽은 사람이라는 거예요. 그게 무슨 뜻이냐? 성경에서는요, 죽는다는 말이 뭐냐면 분리되는 거, 떨어지는 거예요. 없어지는 게 아니라 분리되고 떨어지는 거예요. 그래서 우리가 사람이 죽었다 그럴 때는 사람이 뭐가 분리되냐면 내 육신하고 내 영이 분리되는 걸 뭐라 그러냐면 죽었다라고 그래요. 마찬가지로 영적으로도 죽음은 뭘 의미하느냐? 나와 하나님 사이가 멀어지고 떨어지는 게 곧 죽음, 그것이 죽음이었어요. 선악과를 따먹고 아담과 하와는 죽었어요. 왜냐하면 에덴 동산에서 쫓겨났거든요. 그래서 성경이 말하는 죽음이라고 하는 것은 이 분리되고 떨어지는 건데, 그 뱀 사탄의 말에 빠져서 죄를 범한 아담과 하와는 어떻게 됐느냐? 결국은 그의 심령, 영이 하나님과 떨어지는 그런 죽음의, 영이 죽어진 삶을 살게 되었다. 죄 짓고 나서라는 거죠. 자, 신앙의 기본이, 우리가 이제 기본이 얼마나 중요하냐면, 우리가 교회 다닐 때에 기초가 분명 든든하게 있어야, 그래야 우리가 교회 다닐 때에 우리의 믿음이 흔들리지 않고 바른 신앙생활을 하고 바르게 갈 수가 있습니다. 목적도 마찬가지예요. 여러분, 홍정길 목사님이라고 하는 분이 옛날에 새서울교회라고 서울에 계셨었는데, 홍정길 목사님이 무슨 그 이야기를 하셨냐면, 이분이 이제 6.25 때에 목포로 피난을 갔었어요. 그래서 목포에 거기 이제 바닷가가 있잖아요. 그 바닷가가 있는데 그 노를 젓는데, 이제 배가 우리로 보면 옆에서 짓는 게 아니라 이렇게 긴, 그걸 뭐라 그러는지 모르겠는데 길게 된 노가 하나 있죠. 배 뒤에다가 이렇게 해서 이렇게. 가누라 그래요?
카누. 예, 노예, 배가 있고 배 뒤에 긴 젓가락 같은 긴 막대기가 있어서 옛날 한국 배는 그 하나 가지고 이렇게 예, 그 노라 그래. 예. 뭐 여하튼 아무튼 뭐 여러분들이 아시면 돼요. 그래서 이제 그거를 이렇게 짓는데 이 홍정길 목사님이 아무리 저도 배가 뺑글뺑글 돌아가는 거예요. 뺑글뺑글 그 자리에서 도는 거예요. 그래서 이게 왜 이러지? 그냥 애를 쓰고 있을 때에 그 사공이 뭐라 그러냐면 그렇게 지으면 안 되고 갈 목적지를 쳐다보고 목표를 쳐다보고 쳐라 해서 이제 그때는 이제 목사님이 아니었지 피난이었으니까 피난하면서 그 이제 배에서 노를 지을 때에 이제 눈을 자기가 갈 목적지에다가 고정시키고 그리고 배에 노를 줬더니 배가 목적지를 향해서 가더라는 거예요. 그러니까 배가 그냥 머리만 목적지가 있는 것이 아니라 노 젓는 사람이 자기의 눈으로 목적지를 고정하고 배를 지으니까 그 다음에 배가 목적지를 향해서 가더라는 거예요. 우리의 신앙도 기본이 있다는 것은 신앙의 목적, 목표, 의도가 있다고 하는 거예요. 우리가 교회 와서 예배 드릴 때에도 신앙의 기초가 있다 그러면 기본이 있는 사람은 다릅니다. 왜 그러냐면 여기는 누구네 집이에요? 하나님 세 글자 더 하나님 누구 집? 아버지 집. 그렇죠? 하나님 아버지의 집이에요. 그래서 신앙의 기초가 있는 사람, 기본이 된 사람은 하나님의 아버지의 집에 가는 거를 기뻐해요. 그렇죠? 교회 가는 거를 기뻐해요. 누구한테 가는 거기 때문에. 아버지 집에 가는 거기 때문에. 그리고 여러분 아버지 집이 누구 집이에요? 내 집이잖아요. 내 집 가는 거를 신앙이 기본, 여러분 신앙 그냥 보통 사람들도 자기 집 가는 거를 기뻐하고 너무 힘들고 지치면 내 집 가서 뭐 하겠다? 쉬겠다 그래요. 그래서 하나님이 요나를 특별하게 뭐라고 말씀하셨냐면, 뭐라고 이름을 붙였냐면 안식일. 요거를 풀어서 말하면 무슨 날? 쉬는 날. 안식이라는 말이 rest, 쉬는 거예요. 쉬는 날이에요. 그래서 안식일, 오늘 주일을 안식일로 하나님이 부르게 하셨어요. 그래서 교회에 와가지고 뭐 하라는 거예요? 쉬라는 거예요. 내 심령이 하나님 안에서, 아버지 안에서 쉬라고 하는 거예요. 그래서 나는 오늘 교회 가면서 내 영혼의 쉼을 얻기 위해서 간다라고 하는 사람, 그런 믿음을 가지고 예배 드리는 사람은 여러분 신앙의 기초가 있는 겁니다. 오늘 누구 보러 가야지, 오늘 누구 만나러 가야지. 사람보다도 누가 머릿속에, 누가 마음속에 먼저 있어야 되냐면 하나님이 마음속에 있어서 나 하나님 만나러 교회 간다. 아멘. 그 믿음을 가지고 가서 예배 드리는 거. 기도도 마찬가지. 기도하는 것, 우리가 기도할 때 머릿속에, 내 마음속에 하나님이 없이 기도를 드리는 건 그거는 신앙의 기초가 없고 기본이 안 돼 있는 거지요. 내 마음속에 하나님께 내가 기도를 올려드린다. 하나님이 내 기도와 내 음성을 받으신다는 심정을 가지고 하나님께 기도드리는 이 기도가 정말 기본이 된, 기초가 된 기도지요. 아멘. 찬양도 그렇고 예물도 마찬가지고요. 예물도 내가 하나님께 드리는 것이지 사람들에게 보라고 드리는 게 아니라는 거예요. 그래서 하나님이 내가 드리는 이 예물과 내가 드리는 헌신과 내가 드리는 봉사와 내가 드리는 시간을 누가 받으신다는 거예요? 하나님이 받으신다는 그 심령으로 우리가 하나님께 드릴 때에 그 예물을 하나님께서 기뻐 받으시는 줄로 믿으시기 바랍니다. 그게 신앙의 뭐예요? 기본이에요. 그래서 하나님이 내 안에 있으면, 내 안에, 내 중심 안에 있으면 예배를 통해서 하나님께서 기뻐 받으실 뿐만 아니라 하나님께서 우리의 사정도 헤아리시고 우리의 간구도 들어주신다는 거예요. 아멘.
내가 하나님께 시간을 드리고 막 그러면 그 다음에 나머지는 누가 지켜주세요? 하나님이 지켜주시고 하나님이 보호해 주신다는 그런 믿음을 가지고 하나님께 예배드리고 하나님께 기도하고 하나님께 헌신할 때 하나님께서 그런 자를 뭐 하는 자라 그러냐면 다윗을 뭐라 그러냐면 내 마음에 뭐한 자? 합한 자라 그랬어요. 우리는 신앙의 기본이 있다면 하나님의 마음에 합한 예배를, 다윗과 같은 예배를 드려야 됩니다. 그게 기본이에요. 우리 예수 믿는 사람들 정말 오늘 타미 권사님 기도 중에 True Christian Life, 참된 기독교인의 삶이 뭐냐? 그게 뭐예요? 정말 내 안에 신앙의 기본이 돼 있어서 그 기본을 가지고 하나님께 예배하고 그 기본을 가지고 하나님께 찬양하고 그 기본을 가지고 하나님께 기도하는 사람들, 이런 사람들이 True Christian Life, 진정한 기독교인의 삶을 사는 것이지요. 아멘? 예, 그렇습니다. 그리고 또 한 가지, 저는 이제 우리 교회 다니는 사람의 기본이 뭐냐면 영적으로. 다미 권사님이 정말 제가 이제 우리 교회 와서 세례부터 시작을 한 분이에요. 예, 처음부터 어디 권사님 돼서 오신 게 아니라 이 교회에서 세례로 세례 받을 때에 지금 물었지요. 당신은요, 이제 물리학 박사인데 샌디아에서 일하죠. 예. 당신은 하나님을 믿습니까? 성령을 믿습니까? 믿는다는 거예요. 예수님이 나의 구세주인 걸 믿습니까? 믿는다는 거예요. 믿는다는 거예요. 예. 진짜 똑똑한 사람은 뭘 하냐면 자기 자신의 부족한 것을 알아요. 그래서 제가 물었어요. 아직도 기억나지만, 당신은 당신이 알고 있는 지식, 공부들 많이 했을 테니까 당신이 알고 있는 것이 전부라고 생각합니까? 아니라 모르는 것이 너무너무 많다. 예. 우리가 정말 지혜롭고 지식이 있는 사람은요, 더 깊이 들어가 보면 알 수 없는 것이 너무너무 많은 거예요. 세상에 너무너무 많은 거예요. 예. 내가 알고 있는 거는 정말 여기 쥐꼬리라 그래야 되나? 요만큼도 모르는, 정말 그것만 가지고 내가 안다고 자랑하는 거예요. 우리 여성권 박사님 있었잖아요. 그렇죠? 우리 이제 이장로님 같이 식사하시고 이제 그랬는데 점심 먹을 때 그분도 물리학 박사였고 그분이 이제 목사님, 저는요 제 친구들이요 제가 아직도 기억나는 거예요. 제 친구들이 제가 많이 알고 있는 걸로 그렇게 생각을 해요. 그 얘기는 본인이 알고 있는 것이 많은 것이 아니라는 거, 모르는 게 많다는 거예요. 그분은 미국에서 나오는 물리학 저널에 그 심사위원도 하셨어요. 예. 그래서 우리가 신앙생활을 한다고 하는 거는요, 우리가 기본이 뭐냐면 영이 있다는 거예요. 성령이 있다는 거예요. 그래서 우리가 지금 예배를 드릴 때에 바로 하나님의 영이 나와 함께 하시고 또 예배 가운데에 하나님께서 말씀을 통해서 나에게 자꾸 뭐 하시는 거예요? 예, 나를 깨닫게 하시고 하나님께서 말씀을 통해서 내게 바른 목적지, 목표를 가르쳐 주신다고 하는 그런 믿음을 가지고 드리는 것이 예배인 것입니다. 눈에는 안 보여요. 여러분 오늘 사탄과 그 다음에 옛사람이라고 하는 이 두 가지를 가만히 보면 첫 번째가 사탄인데 여러분 사탄 눈에 안 보여요. 환상 가운데 우리가 기도하면서 체험하기는 하지만은 눈에는 안 보여요. 그런데 이 사탄은 성경에 사탄은 존재로 나와요. 있다고 나와요. 그래서 이 사탄이 우리에게 다가오면 무슨 일이 벌어지는가? 눈에는 안 보이는데 나타나는 결과를 통해서 알 수 있는데 첫째, 살인한 영생을 잃어버립니다. 생명을 잃어버립니다. 사탄의 시험에 빠져서 죄를 짓거나 사탄의 유혹에 빠져서 하나님을 떠나게 되면
그러면 영생을 잃어버리게 되고, 두 번째로 이 사탄은 거짓말쟁이에요. 처음에 했던 말하고 나중에 점점 가보면은, 지나가 보면은 그 말이 뭔 줄 알아요? 거짓말인 거, 이게 나중에 드러나게 된다는 거예요. 결국 이 사탄의 말에 계속 이제 따라가게 되면 결과가 어떻게 되느냐? 에덴 동산에서 쫓겨나잖아요. 에덴 동산에서 쫓겨난다고 하는 것을 책 이름으로 쓴 사람이 있어요. 그게 뭐라 하면 신락원. 신락원이라는 책이 있잖아요. 에덴 동산에서 쫓겨나는 거예요. 그러니까 우리가 신앙생활이 점점 내가 하나님으로부터 멀어지고 있고, 왠지 신앙이, 내 믿음이 점점 흔들리고 있고, 내 삶이 점점 이상해지고 있다고 하면 누가 개입했냐면 눈에 보이지 아니하는 사탄이 개입했다는 사실을 여러분 깨달으시기 바랍니다. 그래서 우리는 이 성경에, 그러면 이 살인자요 거짓말쟁이인 사탄을 어떻게 해야 되는가? 대적해야 되는 겁니다. 한번 읽을까요? 야고보서 4장 7절 시작. 대적하라, 그리하면 너희를 피하리라. 사탄이라고 하는 거니, 사탄은 원래 히브리 말이라고 지난번 말씀드렸어요. 구약 성경은 이스라엘 말이라서 사탄이라고 그러고, 그거를 이제 신약 성경에 와서는 디아볼로스라고, 그렇게 이제 그 당시 또 헬라어를 다 썼기 때문에 헬라어로는 디아볼로스라고 그러고, 그 디아볼로스에서 영어 단어 데블이 나왔고, 한국말로는 이제 뭐 마귀 이렇게 번역을 해놨습니다. 이 사탄이라고 하는 건 대적하는 자입니다. 누구를 대적하냐? 하나님을 대적하는 거예요. 하나님을 대적하는 이 대적자가 사탄인데, 이 사탄이 우리에게 와가지고 뭘 만드냐면 하나님을 자꾸 멀리하게 만들고 대적하게 만들어요. 그래서 우리가 신앙생활 하면서 혹시 내 신앙이 점점 약해지기 시작한다면, 여러분 예수 그리스도의 이름으로 사탄을 물리치시기 바랍니다. 이렇게 말하면 돼요. 따라합시다. 나사렛 예수 이름으로 명하노니 사탄아 물러가라. 어떻게 보면 별 얘기 아닌 것 같잖아요. 그런데 하시기 바랍니다. 내 마음이 힘들어질 때 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 사탄아 떠나라고 명하시기 바랍니다. 제 얘기가 아니라 성경에 있는 말씀이에요. 몸이 아프거나 몸이 자꾸 막 기력이 없어질 때에도 나사렛 예수 이름으로 명하노니 사탄아 물러가라. 목사님, 그게 어떻게 해서 그런 일이 됩니까? 몰라요, 저도. 어떻게 해서 그렇게 되는지 몰라요. 그런데 해보시기 바랍니다. 해보시기 바랍니다. 왜냐하면 성경에 그렇게 기록되어 있기 때문에. 오늘 성경에 마귀를 뭐 하래요? 대적하라고 그랬잖아요. 사탄을 물러가라고 대적하시기 바랍니다. 말하시기 바랍니다. 한국에 가끔 하는 얘기, 우스운 얘기로 경상도 사람들은 사랑 고백을 잘 못한대. 내 너 사랑한다, 좋아한다, 뭐 그런 얘기들을 종종 들었어요. 뭐 진짜인지 아닌지는 잘 모르겠지만은, 여러분 우리 예수 믿는 크리스찬들 입으로 선포하시기 바랍니다. 예수님 사랑합니다 하고 선포도 하시고, 그리고 사탄 마귀는 물러가라고 선포하시기 바랍니다. 이제 이렇게 이제 사탄 마귀를 대적하면, 그러면 물러가는가? 물러갑니다. 왜 그러냐? 요한일서 4장 4절에 보면은 그 이유가 써 있어요. 우리 한번 읽어볼까요? 시작. 자녀들아, 요 크리스찬들이에요. 예수 믿는 사람들아, 너희들은 누구에게 속했대요? 하나님께 속한 사람들이다. 그러면서 그들을 이겼나니, 우리를 대적하는 사탄 마귀들의 권세를 이겼나니, 그 이유가 있는데, 우리 안에 누가 계실까요? 하나님이 계시고 예수님이 계신다네. 우리 안에 예수님, 영접한다는 게 예수님을 마음에 받아들인다 그러거든요. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을, 예수님의 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 그랬어요. 그러니까 예수님을 영접한 사람 안에는, 즉 예수님을 영접한 사람 안에는 예수님이 계시는데,
이 예수님은요, 세상에 있는 어떤 것보다도 뭐 하대요? 크다 그랬어요. 예수님이 있는 이상 사탄 마귀들을 우리가 예수님의 권세로 이겨 쫓아낼 수 있고 대적할 수 있는 것입니다. 그래서 아까도 말씀드린 것처럼 예수 이름으로 마귀를 대적하라는 것이지요. 그다음에 이제 두 번째로는 옛사람을 이기는 법이라는 이제 10과의 내용인데, 우리 한번 오늘 그 성경 본문이기도 해요. 한번 같이 읽어볼까요? 시작. 내가 원하는 바 선을 행하지 아니하고 도리어 원치 않은 바 악을 행하는도다. 40년 전에 사람마다 이렇게 이제 만난 사람들이 있으면 그분들이 한 한 말들이나 무슨 어떤 그 사건이 기억나는 경우가 있잖아요. 저도 이제 신학교 다닐 때 40몇 년 전에 교수님께서 강단에서 뭐라 그러냐면은 아직도 지금 이제 귀에 이제 머릿속에 남아 있는 단어예요. 뭐라 그러냐면 subjectives selbst 이래. objectives selbst, subjectives selbst. 독일에서 공부하신 분이세요. 이게 뭔 말인가? 이제 그 말의 뜻은 이제 영어로는 이제 subjectives selbst. 영어로는 이제 subjective self고 그 다음에 objectives selbst는 이제 objective self라는 뜻이. 이 철학에서도 굉장히 중요한 이슈이기도 해요. 오늘 성경 본문에 있는 말씀도 중요하고요. 사람은 아주 특별한 하나님께서 능력을 주셨어요. 자, 여러분, 나는 나를 생각한다 라고 하는 말이 돼요, 안 돼요? 이게 어려운 건 아닌 것 같은데. 나는 나를 생각한다 라고 하는 게 오늘 성경 지금 로마서 7장 19절에 보면 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 않는 바 악을 행하는도다. 지금 내가라고 하는 건 바울인데 바울이 누구를 원하는 바 선을 행하지 않는 건 누구예요? 자기 자신. 그 다음에 원치 않은 바 악을 행하는 건 또 누구예요? 자기 자신이에요. 이게 뭐냐면 인간은 내가 나를 생각할 수가 있어요. 근데 여기 잘 보시면은 주체적인 자아, 즉 subjective self라고 하는 거는 진짜 자아예요. 왜냐하면 내가 할 때는 주어가 나고 근데 생각하는 거는 또 나기 때문에 objective self가 있기 때문에 그래서 주체적인 나가 대상화된 나를 생각하는데 둘 다 나긴 나예요. 근데 어떤 게 진짜 날까? subjective self, 주체적인 나가 진짜 나예요. 그러니까 진짜 나가 숨어가지고 뒤에서 이렇게 해서 대상화된 나를 보는 거. 조금 어려운 말이지만 대상화된 나를 보는 거예요. 오늘 로마서 7장 19절에 있는 말씀을 잘 보시면은 바울은 지금 자기 자신이 자기 자신의 모습을 지금 고백하고 지금 돌아보고 있는 것이 오늘 로마서 7장에 있는 말씀입니다. 그래서 우리 예수 믿는 사람들에게는 뭐가 있냐면은 특별히 예수 믿는 크리스찬들에게는 두 개의 사람이 있어요. 하나는 옛사람이 있고 또 다른 하나는 새사람이 있는 거예요. 옛사람은 어머니 모태로부터 나온 그 내가 옛사람이에요. 그래서 어머니 모태로부터 나온 나는 그때 어머니 모태로부터 나와서 출생해서 지금까지 살아오면서 그냥 내 자신의 욕구가 있고 내 자신의 욕망이 있고 내 자신의 삶의 스타일, 방식이 있어요. 이 사람을 옛사람이라고 그래요. 그런데 이 옛사람이 있는데 새사람은 뭐냐? 여러분 예수님을 영접했지요. 그리고 예수님을 영접하고 하자마자 우리는 뭘 했냐면은 중생, 거듭난 사람들이에요. 거듭난 나는 어떤 사람이냐? 새 사람이라는 거예요. 그래서 우리 예수 믿는 사람들은 두 내가 내 삶 가운데 있어. 하나는
예수 믿기 전에 나와 그 다음에 또 다른 하나는 예수님을 영접하고 난 다음에 거듭난 내가 있다는 거예요. 두 내가 있다는 거예요. 그래서 이 두 내가 항상 내 안에서 싸우고 있는 거예요. 내가 옛날식으로 살까? 아니면 새 사람의 모습으로 살까라고 하는 그런 갈등이 우리 크리스천들 안에 있다는 거지요. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 많이 알면 알수록 이런 갈등이 점점 오늘 본문처럼 심화되기 시작합니다. 그래서 여기 성경에 우리가 우리 안에 예수님을 믿고 난 다음에는 새롭게 거듭난 새 사람이 있고 예수님을 믿기 전에는 이제 옛사람이 있는데 우리에게 옛사람은 어떻게 해야 되는가? 에베소서 4장 22절에 보면은 성경에 이런 말씀이 있어요. 우리 한번 따라 읽읍시다. 시작. 옛사람을 뭐 하라는 거예요? 벗어 버리라고 말씀하고 있어요. 성경에. 그래서 우리가 크리스천들 우리가 거듭난 하나님의 사람이라면 내 옛날에 가지고 있었던 고집과 내 옛날에 가지고 있었던 내 습성 이런 것들 하나님의 말씀 성경 말씀에 위배되는 그 모든 것들을 하나씩 벗어 버려야 그것이 신앙생활 기본이 된 신앙인의 모습인 줄로 믿으시기 바랍니다. 교회 다니는데 점점 횟수가 거듭날수록 고집이 세지고 내 주장이 세지고 신앙생활을 하기는 하는 것 같은데 어딘가 좀 이상하게 이제 본인은 모르더라도 다른 사람들이 옆에서 볼 때 뭔가 좀 이상하게 신앙생활을 하고 있다면 여러분 아직 내 안에 옛사람의 모습이 남아있기 때문에 그렇습니다. 하나님의 말씀대로 오늘 옛사람을 다 벗어버리고 여기 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 그럼 어떻게 해야 되는가? 그 다음 절 에베소서 4장 24절에 있는 말씀 우리 한번 읽어볼까요? 시작. 새 사람을 입으라 이렇게 말씀하고 있어요. 이 말씀을 보면 우리가 이제 새 사람을 입는다는 건 아까 말씀드린 것처럼 예수 그리스도를 영접한 다음 예수님을 내 안에 주님으로 인정하고 예수님을 나의 주인으로 고백하고 나는 예수님의 종과 같은 모습으로 내 자신을 겸손하게 낮춘 그런 사람이 새 사람인데 이런 사람에게는 무슨 특징이 있느냐? 하나님을 따라서 하나님의 말씀을 따라서 삶이 어떻게 되냐면 의로운 사람 삶이 바릅니다. 생각이 바르고 말이 바릅니다. 그리고 진리의 거룩함으로 지으심을 받게 되고 성장하게 됩니다. 진리, 하나님의 말씀으로 삶이 점점 어떻게 돼요? 거룩하게 되는 거예요. 이것이 새 사람의 모습입니다. 저나 여러분, 세월이 참 빠르지요? 세월이 빠르지만은 그러나 이 세월이 지나가는 그런 세월 가운데에서도 우리의 새 사람, 속 사람은 날로 새로워져야 됩니다. 말씀으로 바뀌어져야 돼요. 점점 하나님이 보시기에 건강하게 바르게 성장해야 돼요. 성경에 보면은 아까 이제 마귀는 살인자요. 그다음 뭐라 그랬어요? 거짓말쟁이. 그다음에 그럼 하나님은 뭐라고 표현이 될까? 구약에 보면 하나님은 공의, 정의의 하나님이에요. 바라요. 그러니까 모든 일에 바르게 우리에게 가르쳐 주시는 또 바르게 판단하시고 심판하시는 공의의 하나님이 구약의 하나님이라 그러면 신약의 하나님은 십자가에서 당신의 몸을 다 내어주기까지 사랑하시는 사랑의 하나님. 성경을 두 단어로 표현한다면 공의와 사랑이에요. 하나님은 공의와 사랑의 하나님이고 마귀는 거짓말쟁이와 살인자. 우리를 죽이고 멸망시키려고 하는 거예요. 그래서 우리는 누굴 닮아야 돼요? 누굴 닮아야 돼요? 김동인 씨가 책을 하나 썼는데 책 제목이 발가락이 닮았네. 소설가인데요. 발가락이 닮았네.
애를 낳는데 사람들이 보고는 애를 보면서 아버지를 보고 하나도 닮은 데가 없네 뭐 이러니까 아버지가 충격을 먹어가지고 애를 조사를 해봤어. 했더니 닮은 데가 딱 한 군데 발견이 됐어. 어디가 닮았어요? 발가락이 닮은 거. 얼마나 기쁜지 몰라. 하나님이 여러분들을 하나님의 자녀로 낳으셨어요. 거듭났어요. 그럼 우리 누구 닮아야 돼요? 하나님 닮아야지. 하나님 닮는다는 게 아까 두 단어. 그냥 두 단어로 표현하면 바르게 살아야 돼. 그렇죠? 바르게 살아야 돼. 그 다음에 사랑이 있어야 돼. 바르게 살고 사랑이 있어야 돼. 여러분, 세월이 지날수록 내 삶이 하나님이 보시기에 점점 바르게 교정되어 가시기 바랍니다. 내 삶이 하나님이 보시기에 예수님처럼 사랑을 더 많이 베풀고 사랑을 더 나누는 아름다운 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 꼭 축원합니다. 그래서 이렇게 되려면 이제 마지막 구절이거든요. 한번 갈라디아서 2장 20절 읽어봅시다. 좀 작지만 시작. 여기 보면은 이제 새 사람, 크리스찬은 어떤 사람이냐? 크리스찬의 참된 모습이 여기 갈라디아서 2장 20절에 기록이 되어 있는데 바로 이제는 내가 사는 것이 아니요 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 다시 말하면 그 앞에 나는 그리스도와 함께 십자가에 뭐 했대요? 십자가에 못 박혔다. 뭘 선언하냐면 나의 죽음을 선언하는 거예요. 내가 죽어야 돼요. 하나님 앞에서 내가 죽어지고 내가 낮아지고 내가 더 겸손해지는 모습으로 점점 변화되면 여러분 신앙생활 잘하고 있는 겁니다. 그리고 죽어서 아무것도 하지 않느냐? 아니, 여기 성경에 보면 오직 내 안에 그리스도께서, 내 안에 누가 살고 계세요? 그리스도께서 사시는 거예요. 그래서 내가 이렇게 육체를 가지고 사는 거는 뭐냐? 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들, 그분이 누구예요? 예수님을 믿는 믿음 안에서 사는 것. 다시 말하면 내 안에 계신 예수님이 원하시는 삶을 사는 것이 크리스찬이고, 내 안에 계신 예수님이 원하시는 모습대로 생각하고 행동하는 것이 바로 진정한 크리스찬의 모습인 줄로 여러분 믿으시기 바랍니다. 그래서 우리의 삶을 통해서 그리스도가 드러나게 되는, 그래서 바울이 그랬잖아요. 너희는 나를 뭐 하라고요? 본받으라 라고 하는 것처럼 내 식구들 중에서도 솔직히 이제 제가 하나 분명하게 경험한 것 중에 하나가 보면은요, 자녀들은 가만히 보면 어떤 때에는요, 부모의 말보다도 부모의 삶을 통해서 배우게 돼. 무엇가? 특별히 신앙생활 같은 경우는. 부모가 신앙생활을 잘하면 자녀들도 여러분 신앙생활 신실하게 해 나갑니다. 반드시 그러느냐? 반드시 그러느냐? 어떻게 생각해요? 반드시 안 그래. 어거스틴 어머니 모니카는 아들이 반드시 안 그래서 몇 년 동안을 기도했어요? 18년 동안 기도했어요. 우리 자녀들이 방황하는 경우가 있습니다. 그럼에도 불구하고 여러분 지속적으로 어거스틴의 어머니 모니카처럼 자녀들을 위해서 끊임없이 기도하고 기다려주면서 여러분 계속해서 품어주면 하나님께서 돌이키시고 하나님께서 세워주시고 지켜주실 줄로 믿습니다. 그것이 우리의 믿음입니다. 그래서 우리가 그 얘기는 뭐냐면 지금 자녀들이 나를 본받아 따라오지 않을지언정 나는 여전히 끊임없이 그리스도의 사람으로
자녀들에게 본이 되는 삶을 살고 본이 되는 언어들을 행할 때에 우리의 자녀들이 언젠가는 하나님이 정하신 때에 돌아오게 되고 하나님 안에서 하나님의 자녀로 쓰임받을 줄로 믿습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 저희들에게 말씀을 주셨습니다. 우리가 매주 일주일 예배를 드리면서 우리의 신앙의 기본을 확실히 다지게 하여 주시옵소서. 예배 드리는 것 모든 것들이 하나님을 향하게 하시고 우리의 마음의 중심도 하나님을 향하게 하시고 우리의 삶이 예수님의 모습을 담게 하여 주시어서 나를 통하여 하나님 영광 받으시고 예수님 영광 받으시기에 합당케 하여 주시옵소서. 하나님, 우리가 살면서 눈에는 보이지 않지만 사탄 마귀가 우리를 어떻게 하든지 유혹하고 넘어뜨리려고 합니다. 하나님으로부터 멀리하게 만들고 귀를 막게 만들고 찬양하지 못하게 만들고 하나님의 말씀을 점점 무시하고 듣지 않게 만드는 이 사탄 마귀를 나사렛 예수 이름으로 물리치게 하시고 하나님 앞으로 더 가까이 가는 성숙한 크리스찬의 모습을 회복케 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 예, 찬송가 351장 부르시면서 믿는 사람들은 주의 근사하니 앞서가신 주를 따라갑시다. 하나님 곳에 가신 원수 마귀 그들 쫓겨가기는 예수 이름 듣고 겁신함이라. 우리 손들고 지옥 걸림에 형제들아 천국을 찬송합시다. 갑시다. 세상 나라는 멸망받으나 예수 교회 영영 왕성하리라. 권세 못 냈지 못함은 주가 모든 교회 택하심이라. 믿는 사람들은 주의 근사하니 앞에 가신 주를 따라갑시다. 백성들아 와서 함께 모여서 우리 모두 함께 개가 부르세. 영원토록 영광 권세 찬송을 우리 인공 주께 돌려보냈세. 믿는 사람들은 그의 근사하니 앞서 가신 주를 따라갑시다. 아멘.
시간에는 우리 아이들을 위해 기도하는 시간입니다. 우리 애들 여기 Please come forward. 여러분들도 앉아서 같이 기도해 주시기 바랍니다. 이렇게 앉아. Kneel down toward me. 무릎 꿇고 앉아서 이렇게 한 사람 한 사람. 기도를 조용히 이렇게 나온 아이들의 미래를 위해서 기도해 주시고 다 같이 눈 감고 우리 아이들을 축복하는 마음으로 기도해 주시고요. 우리 경희 집사님은 앞으로 좀 나와 주세요. 하나님, 사랑하는 주님의 아이들, 주님 앞에 무릎을 꿇었습니다. 하나님, 하루하루 살아가는 것 하나님의 은혜고 하나님의 도우심과 하나님의 사랑과 축복이 필요합니다. 우리 이 아이들에게 지혜와 총명 허락하여 주시옵시고 하나님, 저들이 살아갈 때에 세상에서도 머리가 될지언정 꼬리가 되지 아니하도록 하나님 저들을 지켜주시며 가르쳐 주시고 인도해 주시며 보호해 주시옵소서. 어려운 일들 또 사고로부터 어려움 당하지 아니하도록 하나님의 천사가 늘 함께 하시는 사랑하는 우리 아이들 될 수 있도록 하나님께서 만배나 축복해 주시옵기를 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 연이어 우리 기도합니다. Let us pray. 우리 오늘 식사를 위해 기도합니다. 하나님, 오늘 점심은 홍세라 권사님께서 우리 교우들을 사랑하는 마음으로 준비했습니다. 하나님 우리 식탁을 축복해 주시고 우리 권사님과 그리고 우리 데이빗 하나님의 장종 안에 늘 지켜주셔서 하나님의 사랑받는 가정 되게 하시고 하나님 가정의 모든 기도의 소원을 응답하여 주시옵소서. 우리 식탁에 주님 주인 되어 주셔서 하나님의 사랑을 나누는 아름다운 식탁 될 수 있도록 축복해 주시옵소서. Now the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Father, the holy communion of the Holy Spirit be with you all, now and forever. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감화 감동 역사하심이 믿음의 기본을 가지고 하나님 앞에 진정으로 참된 크리스찬의 삶을 살겠다고 결단하는 귀한 성도들의 가정과 직장과 기업 위에 학업 위에 지금부터 영원토록 함께하여 주시옵기를 간절히 축원하옵나이다.